रूथ और 3 दी 4 तो लेकर 7 तक पढ़ा। पन्ना नंबर 334 पंजाबी बाइबल 334 भाई मेरी मदद करे। और 3 तो शुरू कर देंगे। कोई भी पढ़ो भाई, कोई भी पढ़ सकता। 3 तो लेके 7 तक पढ़ दो। सो तू इशनान कर, अते तेल ला अते अपने लीड़े पा के पेड़ वाल उतर जा। अते जद तोड़ी ओ खा पी ना चुके तद तोड़ी अपना आप उस मनुख नूं ना जाना। यो होवेगा जद ओ लेट जावे तां उस थां दा जिथे ओ लेटेगा तू ध्यान रख। तद तू अंदर जा ते ओहदे पैरां वल्लों कपड़ा चुक के उत्ते ही लम्मी पै जा। अते ओ सब कुछ जो तू करना है तेनू आपे ही दसेगा। ਉਹਨੇ अपनी सस ਨੂੰ आख्या जो कुछ तू मैनू आख्या है आखदी हाँ मैं सब करांगी। उपरंत ਉਹ पेड़ ਵੱਲ ਲੈ गई ਅਤੇ जो कुछ ਉਹਦੀ सस ने आज्ञा ਦਿੱਤੀ ਸੀ सो सब ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। जब ਪੁਆਲ ਖਾ ਪੀ ਚੁੱਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਆਨੰਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੋਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾ ਲੰਮਾ ਪਿਆ। ਤਦ ਉਹ मलकड़े आई अते ओहदे पैरां वल्लों कपड़ा चुक के उत्थे पै गई। आमीन। प्रभु इस पढ़े हुए वचन से बरकत होवे। बैठ सब जने बैठ जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद, उसका नाम मुबारक होवे। सब जने अपने और पूरे शांतिपूर्वक बैठो। खुदा का नाम मुबारक होवे। प्रभु ताल सब नूं बहुत बरकत देवे। अज काफ़ी समय बाद फिर खुदा की योजना के अनुसार फिर अज एक मौका इस स्थान के उत्ते आउण दा दिता प्रभु ने। और मैं भाई हुणां नूं, भाई सेवक भाई इकबाल जी का और भाई विजय का धन्यवाद करदा जिन्हां ने फिर दोबारा इस अपने एक छोटे जे सेवक नूं इस स्थान के उत्ते मौका दिता, आदर किया है और अपना विश्वास के नाल इस स्थान के उत्ते पुरपट दिता। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करदा और सभा के भाई भैनों का भी। प्रभु यीशु मसीह सब भाई भैनों को बहुत बरकत देवे। और मैं कुछ भाई भैनों के अगे कलीसिया की तरक्की के लिए, सभा की भैन भाइयों की उन्नति के लिए कुछ गल्लां रखनियां चाहुंदा हाँ। और नबी का संदेश है सिद्ध निर्बलता के द्वारा सिद्ध सामर्थ। किन्ने भाई बहनों ने पढ़िया है? आप खुदा तुहानूं बरकत दे। सुनिया भी होना सिद्ध निर्बलता के द्वारा सिद्ध सामर्थ। सिद्ध का मतलब हुंदा अपने आप नूं पूरी तरह नाल खाली कर देना। जो इंसान अपने आप नूं जो इंसान कोई भी मेरा भाई भैन जो अपने आप नूं अंदरों खाली कर दिंदा आ तो परमेश्वर की जिहड़ी सामर्थ है उस भाई दे अंदर भैन दे अंदर काम करन लग जाती है। हालेलुया, खुदा दा नाम मुबारक होवे। इस करके मैं तुहाडे मूहरे कुछ गल्लां रखणियां चाहुंदा हाँ। ये चीज़ां नूं लैण दे लई सिद्ध सामर्थ और सिद्ध निर्बलता ही बहुत दोनों का आपस च बड़ा मेल है। जे साडे विच सिद्ध निर्बलता नहीं आ रही
तो फिर ਉਹਦੀ ਸਾਮਰਥ भी ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ नहीं करेगी। इस ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ आपस 'ਚ ਜਿਹੜਾ आ मेल ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। और इस चीज़ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ इस चीज़ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ मैं ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ खुदा बरकत देगा और वो समझ आए गल की समझ भी आएगी भी ये चीज़ किस तरह साढ़े कोल आ सकती है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का धन्यवाद बाइबल पढ़नी अच्छी गल है, संदेश पढ़ना अच्छा है, लेकिन संदेश के नाल चलना उस तो भी वधिया गल है। हालेलुया। क्योंकि संदेश जो असीं पढ़ते हाँ उहदे नाल चलना जिहड़ा है नबी ने कहा प्रचार सारे लोग कर सकते हैं, प्रचार जिहड़े है सारे लोग कर सकते हैं और वधिया तो वधिया प्रचार कर सकते हैं क्योंकि असीं पढ़ के करना है, प्रचार कर सकते हैं। पर उन्होंने कहा लेकिन मैं इस चीज़ विश्वास करता हाँ जिहड़ा कुछ का अपने जीवन च उहनूं लागू करना और कुछ करके दिखाना होवे। हालेलुया। प्रचार सब कर सकते हैं, मैं भी सारे कर सकते हाँ, लेकिन उन्हें कहा जो इंसान और पढ़ अंदर जाता संदेश तो जो क्रियाशील हुंदा आ तो फिर वो बंदा उस चीज़ नूं करके दिखाता आ। लेकिन उदों करता है जो पूरी तरह नाल सिद्ध निर्मलता दे विच आ जांदा है। और सिद्ध निर्मलता तो बिना परमेश्वर की सामर्थ जिहड़ी है वो साडे विच काम नहीं करती। सच है। वो उदों काम करती है जो असी ये काम करते हैं। सिद्ध निर्मलता होनी बहुत जरूरी है। और सिद्ध निर्मलता किदों होंदी है जो असी पूरी तरह नाल अंदरों टुट जाते हैं। हालेलुया। और जो असी पूरी तरह अंदरों की करते हैं टुट जाते हैं फिर प्रभु कहता टुटे हिरदियां नूं की करता है जोड़दा आ देखदा आ। हालेलुया। सब तो वड्डी अज जिहड़ी सुभावां दे विच समयां दे कमजोरी साडे लोकां 'च हैगी वो यही है। सब तो पहला सुनना प्रभु की दया मैं कुछ गल्लां रखणियां चाहुंदा। ये चीज़ किद्दां मिलदी है बस इसे करके तुहाडे मूहरे गल रखी है यदी रूथ की गल लई। अपन पता रूथ सब कुछ करके आई छिट्टे भी चुके, लेकिन हाँ हुण जिहड़ी वारी ओहदी किहदी सीगी हुण बुआज नाल ही मेल होना सीगा, उहदा मिलन होना सीगा। लेकिन ओहदी सੱਸ ने उहनूं ये गल्लां रखियां ओहदे मूहरे भी तू आह काम करना आ, इशनान करना आ, तेल मलना आ। लेकिन जिहड़ी खास गल मैं भैन भाइयों की लैके जाना चाहुंदा आ, जिहड़ी निगाह तुहाडी लैके जाना चाहुंदा, उन्हें क्या खास गल सिर वाल नहीं जाना। किहदे वाल नहीं जाना? सिर वाल नहीं रहना। रहना कित्थे आ? पैरां वाल। किहदे वाल रहना है? पैरां वाल। और पैर जिहड़े आ वो साडे सारी बॉडी का एक नीवा हिस्सा आ। पैर जिहड़े साडी सारे शरीर का एक नीवा हिस्सा आ। ਜਦੋਂ कोई मेरा भैन भाई ये गल समझ जाता आ जो पैरों वाल होंदा है नीवा होंदा आ ते खुदा दा धन्नवाद होवे गोडे टेकदा पैरों नीवा होंदा आ ते प्रभु दा धन्नवाद प्रभु नूं देखदा आ। हालेलुया। नीवा किदों इंसान होंदा जो पूरी तरह नाल ओह टुट जांदा आ। आमीन। फिर उदों नीवा होंदा है। आमीन। जे कोई चीज लैनी है तो फिर पैरों वाल होना पैंदा है। सच है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और मैं थोड़ा तुहाडे नाल गल करनी चाहुंदा हां संदेश वाक दी गल, और वो ध्यान नाल सुनना तुसी प्रभु दी दया नाल। जिहड़ी पंजपखी सेवकाई है, रसूल हो गए, नबी हो गए, और जिहड़ा परमेश्वर दा सेवक है जिन्हों पास्टर है वो सभा का पति है। और जिहड़े
सेवा करते भाई बहन वो पत्नियां समझना है ध्यान नूं। बाकी जिहड़े भाई दूसरे भैन भाई हुंदे हन वो कलीसिया दे मैंबर हुंदे आ। किन्ने भाई समझ रहे गल नूं? पंज बखी सेवकाई बारे तुहानूं दस रहा। रसूल हो गए, नबी साडा हो गया, तुहाडे सेवक हो गए, और जिहड़े भाई सेवा करते हैं। पत्नी का काम की हुंदा आ? सेवा करनी। पत्नी का काम की हुंदा आ? सेवा करनी। और सेवा करने तो बाद सेवा करनी है, हर चीज को देखना है। उस तो बाद की हुंदा आ? मैंबर जिहड़े आउंदे आ जांदे परमेश्वर के घर दे विच आउंदे जांदे आ। यानी कि पूरी तरह ना एक परिवारक सेवकाई है। हुण मैं तुहानूं एक गल रखदा, जिन्ना चिकर तक पत्नी जिहड़ी है पति दे नाल संबंध नहीं रखेगी वो अगे बच्चे नहीं लैके आ सकती। वो बच्चे नहीं लैके आ सकती जो संबंध रखेगी। मेरा कहने का भाव समझ रहे हो? मेरा कहने का भाव है जिहड़े जिहड़े सेवा करते हैं चर्च दे विच, अगर वो अपने सेवक दे नाल संबंध रखणगे, एक दूजे नाल संबंध रखणगे, तो प्रभु का धन्नवाद होवे, वो उन्नति का कारण बनणगे। जे साडा संबंध ही नहीं अपने सेवक नाल, अपने पति नाल संबंध ही नहीं है, कोई साडी मीटिंग ही नहीं है, तो बच्चे नहीं पैदा होणगे। राइट है, बच्चे नहीं पैदा होणगे। बच्चे कदों पैदा होणगे? जदों तुसी अपने सेवक दे नाल मीटिंग करोगे। जिद्दां भाई इकबाल जी सेवक हैं, इन्हां दी सभा दे भाई भैन हैं जिहड़े उत्थे सेवा करते हैं, उन्हां दी गल मैं कर रहा हाँ। क्योंकि मेरा कहने का भाव है क्योंकि जो मीटिंग होएगी दोनों की तो फिर कुछ ना कुछ वापरेगा। हालेलुया। बिना मीटिंग तो कुछ नहीं वापरना, बिना मीटिंग तो कुछ नहीं वापरना। क्योंकि जिद्दां अपने शरीर दे विच है उदां ही आत्मा च भी इदां ही है। हालेलुया। जो तुसीं अपने सेवक नाल रल के कोई काम करोगे, सेवक नूं सेवक कहेगा जाओ अज जाके की करो, संदेश लैके जाओ, जिथे तक नहीं पहुंचे उत्थे तक जाओ। हालेलुया। ते फिर कुछ वापरेगा क्योंकि तुसीं मीटिंग करके चले हो। हालेलुया। फिर कुछ ना कुछ होएगा। खुदा का नाम मुबारक हो। बीज संदेश वाक ने कहा बीज जड़ा बीज हैगा आ, बीज हैगा आ, लेकिन उन्होंने भूमि दे विच लैके लियाउणा आ। जिन्ना चिकर तक वो भूमि विच नहीं आउंदा उन्ना चिकर तक वो कुछ नहीं कर सकता। हुण बीज नूं किन्ने लैके आउणा आ? पत्नियां ने जाके वो बीज नूं लैके आउणा आ। लेकिन तुहाडा काम की आ? उहनूं लैके आके इस जमीन दे विच छड्डना आ। वो जमीन दे विच जो छड्ड देना आ, फिर परमेश्वर का काम है अगे अगे सेवक का काम है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ रोशनी पाउणी। सेवक का काम है ਉਹਨੂੰ पानी देना। हालेलुया। पर मालिक का काम है ਉਹਨੂੰ बताउणा नहीं बताउणा, खुदावंद का काम है। हालेलुया। लेकिन जे वो बीज है तो जरूर बनेगा। हालेलुया। क्योंकि बीज है। आमीन। बहुत का धन्यवाद होवे। और तुहानूं पता जो बरखा हुंदी है, बरसात जो आपां मींह कहंदे जिद्दां पै रहे हैं, जे मींह पै रहा आ, कई लोगों की गल्लां कर रहा मैं, कई लोगों के छाते लए हुंदे छतरियां। संदेश वाक ने कहा छतरी लओगे उस मींह का आनंद नहीं लै सकते। छतरी नाल मींह का आनंद नहीं तुसीं लै सकते। मींह नूं देख सकते हो पैंदा होया, मींह नूं असीं गड़े पैंदे देख सकते हाँ क्योंकि असीं ने छतरी लई हुई है। छतरी लई हुई है। छतरी की कर रही है? मींह जिहड़ा आ पै रिहा साडे सामने देख रहे, तेज हो रहा है, घट हो रहा है, लेकिन असीं अपनी छतरी नूं बना के रखिया होया, छतरी नाल अपने आप नूं ढकिया होया, लेकिन मींह का आनंद नहीं लै सकते। हालेलुया। जिन्हें मींह का आनंद लिया होवे उन्हें पता होंदा मींह की करदा है। हालेलुया। अजकल जे बच्चे अजकल मैं दस रहा चर्च विच, मैं कहा अजकल जे कोई बच्चा भेजवे मां उन्होंने दो होर चपेड़ा मारती है
ਵੀ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਭਿੱਜਿਆ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮੀਂਹ 'ਚ ਨਹਾਓ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮੀਂਹ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਕਬਾਲ ਹੋਣਾ ਭੱਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਭੱਜਦੇ ਹੁਣ, ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜੀ, ਆ ਨਾ ਹੋ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਰਖਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 120 ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਰਖਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਬੀਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਣੀ ਆ। ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਰਖਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਅਧੀਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਅਧੀਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਧ ਸਾਮਰਥ, ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸਾਮਰਥ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਬਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਬੇਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਹਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈ, ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਮੰਡ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਏਦਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਹਲੀਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਲੈ ਆਏਗੀ ਬੋਝ ਕੋਲੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਹੀ। ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਅਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮੇਨ। ਕਿ ਕੁਛ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਭੇਦ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਪੈਰੀ ਅਧੀਨ ਕੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਪੈਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਈਬਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਦਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ,
एक परमेश्वर के जना का एक अंदर गुण है। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने कहा बरकत कितों निकलती है? मनुख जो निकलती, सेवक जो निकलती है। हालेलुया। खुदा का नाम मुबारक होवे। अज लोग कहते असीं उपासना करते हैं, असीं उपासक हाँ, लेकिन नबी ने कहा जे तुसी अपना पूला नहीं देंदे तुसी उपासक नहीं हो। तुसी उपासक नहीं, उपासक कोई चीज चढ़ाउंदा आ। हालेलुया। कोई भी चाहे होवे, चाहे स्वर्गदूत होवे, जे ही सिक्ख्या ना दवे ते ओ शराबत होवे। हालेलुया। हर एक सेवक, हर एक भाई बहन जेड़े खुदा दे लोग हन, प्रभु दा नाम मुबारक होवे। हालेलुया। तुहानू पता तुसी कौन हो? तुसी खुदा दे धीआं पुत्तर हो। हालेलुया। नबी ने समझाया, उन्हें क्या जड़ा बिलीग्राम सीगा उन्हें प्रचार किया दुनिया च प्रचार किया। ऑल ओवर ने दुनिया च प्रचार किया, पेंटिकोस्टल ने दुनिया च प्रचार किया। लेकिन जो कहते मेरा उस समय उनका नाम सीगा, मेरे जो मैं प्रचार करता बहुत घट लोग सुनते होंगे सीगे। लेकिन खुदा का धन्यवाद होवे, कोई समा आया बहुत सारे लोग सुनते सीगे, लेकिन लोग उन्होंने दी गल्लां सुनते सीगे। क्यों सुनते सीगे? क्योंकि वो मैंबर बनाते सीगे। लेकिन एक समा आया अज वचन का प्रचार जड़ा आ सारी दुनिया में हो रहा है। हालेलुया। खुदा का नाम मुबारक होवे। वो मैंबर बनाते, वो मैंबर कलीसिया नूं बनाते, मैंबर बनाते, लेकिन वचन मैंबर नहीं बनाता, वचन धीआं पुत्तर बनाता है। हालेलुया। ताई तो मैं कहूँगा तुसीं खुदा दे की हो? धीआं पुत्तर हो। हालेलुया। असीं उन्हां दे मैंबर नहीं बनाते। तुहाडी चर्च दे कितने मैंबर है? उन्हां कोल तो 500 मैंबर है। श्रीमान साडे को मैंबर नहीं है, साडे को प्रभु दे धीआं पुत्तर। हालेलुया। ये हक खुदा ने सानू बख्शिया है। आमीन। हालेलुया। मैंबरां नूं नहीं कोई पता हैगा, लेकिन धीआं पुत्तरां नूं पता है, और पत्नी नूं पता है पति ने समान कित्थे रखिया होया है। हालेलुया। किसा खुश हो? हालेलुया। खुदा दा नाम मुबारक होवे। नबी ने कहा, कहता जो बच्चा पैदा होंदा आ ते दाई उहनूं नर्स जड़ी है जो जन्म होंदा उहनूं देखदी है। किद्दां देखदी पता? ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐ ਮਾਰਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਜੇ ਚੀਕ ਪਵੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਚੀਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡੱਡ ਹੈ। खुदा का नाम मुबारक होवे। इस तरह परमेश्वर का जो वचन है वह भी सट मारता है, वो देखता भी जींदे है कि मर गए, मरे हुए हैं। हालेलुया। पर जो सट पैंदी हो कहना हालेलुया असीं जींदे हैं। हालेलुया। असीं धीआं पुत्तर हां। हालेलुया। खुदा का नाम मुबारक होवे। मेरे जीजो जो भी बरकत मिलनी पैरों तो। हालेलुया। खुदा का नाम मुबारक होगा। जो बरकत मिलनी अधीन होके ही मिलती है, और जो असीं अपने को खाली करते हैं, जो कोई भी बंदा घमंड करता, मैं तो तस्वीर दिखाना बाइबल च, जो असीं वो चीज़ां देखते हैं वो खुदा की सामने साडे च काम नहीं करती। पवित्र कौन है? प्रभु। हालेलुया। कई लोग सोचते असीं मनुख ही आ। भाई विजय मनुख है, भाई जी मनुखी हैं, भाई मनुख ठीक है मनुख हाँ, लेकिन नबी ने की किया? कहता मनुख है, लेकिन कहता जो पवित्र आत्मा इन्हां दे अंदर हुंदा आ ते की बन जाता है? पवित्र। मनुख पवित्र नहीं है, लेकिन जिहड़ा अंदर पवित्र आत्मा है वो पवित्र है। हालेलुया। लहू मास पवित्र नहीं है, पर जिहड़ा इहदे अंदर आ ओहदा नाम पवित्र आत्मा है, वो पवित्र है। हालेलुया। खुदा का नाम मुबारक होवे।
ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਭਾਈ ਬਹਿਣ ਸਮਝ ਰਹੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਈ ਤੇ ਉਬੈਦ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਆਮੇਨ। ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ? ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਗੇ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਭਾਈ ਬਣ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਪੈਰਾਂ ਦੀ। ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪੈਰਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਈਬਲ ਚ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਹੱਸ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਘਮੰਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਘਮੰਡ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਤ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਣੋ ਵੀ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਰਾਜਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ, ਬਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ। ਬੋਲਣ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਇੱਕ ਕੋਈ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਦੀ ਏਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਟੀਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ 10 ਪੜਾਂਗੇ। ਏਲੀਆ ਨੇ 50 ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਅੱਗ ਉਤਰੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ 50 ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਸ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ 50 ਆ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿੱਦਾਂ? ਪਹਿਲੀ ਟੋਲੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਉੱਤਰ ਆ। ਉਹ ਟੀਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਲਦੀ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਅੱਗ ਉਤਰੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ। ਕੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅੱਗ ਉਤਰੀ, ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਟੋਲੀ ਆਈ, ਦੂਜੀ ਪੜਾਂਗੇ ਭਾਈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ 50 ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ 50 ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਛੇਤੀ ਉੱਤਰ ਆ ਜੀ। ਤਦ ਏਲੀਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਅੱਗ ਉਤਰੇ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ 50 ਨੂੰ ਭਸਮ। ਇਹ ਵੀ 50 ਮਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਤਾਰਨਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਇੱਕ ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਏਲੀਆ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ 50 ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ 50 ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਲਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ 50 ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਨੇੜੇ ਗਿਆ ਤੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਿਵਾਏ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਉਹਨੇ ਗੋਡੇ ਨਿਵਾਏ, ਅੱਗੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗੋਡੇ ਨਿਵਾਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੀਸਰਾ ਵੱਖਰਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਈਬਲ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਆਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੋ ਆਕੜੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੋਰ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਨਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋਗੇ।
ਗੋਡੇ ਨਿਵਾਏ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, जी ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੰਦੇ, हाँ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 50 ਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਬਹੁ ਮੁੱਲੀਆਂ ਹੋਣ। मेरी जान ते 50 दी जान तेरे निगाह च बहुमूल्य हो। आदर कीता, हालेलुया। झुकिया खुदा दे अगे, अधीन होया, हालेलुया। ते जदों अधीन होया, दूत ने कहा, एलिया नु कहा, दूत ने एलीशा नु कहा, जा हुण तू इन्हां नाल चला जा, हालेलुया। ये अधीनगी जड़ी सीगी, नबी ने कहा सिद्ध जड़ी सामर्थ है, सिद्ध सामर्थ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ? ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਲੈ ਲਿਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਆਮੇਨ। ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਦਾ ਆਖਿਆ, ਸੁਨੋਮੀ ਦੀਵੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ। ਸੁਨੋਮੀ ਦੀਵੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੜੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਥੋੜਾ। ਉਹਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਲੰਘੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚ ਉਤਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰਨਾ ਬਸ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੀ ਠਹਿਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸੇਵਕ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਚੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਆਤਾ, ਮੰਜਾ ਰੱਖਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ ਮੰਗਿਆ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, लेकिन खुदा दी निगाह अपने प्रेमियों ते हमेशा लगियां रहंदियां ने, हालेलुया। वो की कहंदा, तुहानू पता बाइबल च उहने की कहा? कहंदा मैं तुहाडा स्वर्गी पिता हां, मैं जानदा है तुहानू किहड़ी चीज दी जरूरत है, हालेलुया। खुदा दा नाम मुबारक होवे, हालेलुया। सिद्ध निर्मलता की कर गई है, ਇਹਦੀ ਸਿੱਧ ਨਿਰਭਤਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਗੇਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਅੱਜ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਦੋਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੀ ਨਿਰਭਤਾ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਬੇਦ ਲੈ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਰੂਥ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਏਲੀਆ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏਗਾ, हालेलुया। नबी ने क्या बोलने वाली सेवकाइया, यहोवा दी फरमान वाली सेवकाइया, जो उन्हें बोलिया उन्हें सारे अंग पैर हरे होने लग पे, पूरी छाती जड़ी बाहर आने लग पई, हर एक चीज और ये नसा जड़ियां सीगियां वो दोबारा काम करने लग पई, और बंदा भी जवान हो गया, क्योंकि ये बोलने वाली सेवकाइया, हालेलुया। खुदा धन्यवाद हो, आमीन। ਸਾਰੀਆਂ ਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹੋ, ਕਿਦਾਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੰਮ ਉਹੀ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਸੇਵ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਜਿੱਥੋਂ ਬੱਚਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਇਰਸ ਆਏ ਹਨ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? प्रभु का धन्यवाद होवे। लेकिन ये जिहड़ी तीवी है ये किसी होर को नहीं गई, जिहड़ा बच्चा मर गया है, लेकिन ये किसी होर को नहीं गई, उत्थे बथेरे लोग किसी को नहीं गई, लेकिन इन्हू पता सीगा जिथों मेरा जन्म होया है, जिथों मैं नवा जन्म पाया है, हालेलुया, जिन्हें मैनू ये बच्चा दिता है, हालेलुया, और कोई वो सामर्थ है इहनू सीधा करा दे, हालेलुया। हो सकता कोई मेरी भैन
ਉਹਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਕੋ ਗਈ। ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਕੋ ਗਈ, ਬਸ ਸਮਝ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 26 ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ 4:26। ਤੂੰ ਹੁਣ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਰਾਜੀ ਬਾਜੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਤੂੰ ਰਾਜੀ ਬਾਜੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਰਾਜੀ ਬਾਜੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਕਰਦੇ, ਯਾਦ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਪੈਰਾਂ ਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ? ਪੈਰਾਂ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸਿਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਲੱਗਣ ਨਿਗਾਹ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋਗੇ। ਬਾਲਕ ਰਾਜੀ ਬਾਜੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਬੋਲੀ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨ ਕੋਲ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਆਈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ। ਆਮੀਨ। ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਜ? ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਭਾਈ ਭੈਣ ਆਤਮਾ ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੋਰੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੋ, ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬਲ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਜਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲ ਅੱਜ ਜੁਗ ਜੁਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੁਆਰਾ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੀਏ, ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਏ। ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ। ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਮੰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਿਸਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਿਸਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਮਿਸਰ 'ਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਮਿਲੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਜਰਦਨ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਭਾਈ ਬਹਿਣ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਮਸੇ ਥਲੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾ ਹੈ? ਇਹ ਰੈਪਚਰੀ ਮਸਾ ਆ। ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਫਰਮਾਨ ਵਾਲਾ ਮਸਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰਦਨ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਮੀ ਨਹੀਂ ਸੇਵਕ, ਇਹ ਉਹੀ ਸੇਵਕ ਹੀ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਫਰਮਾਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਉਹੀ ਸੇਵਕ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਹਮ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੁੰਡੀ ਸਿੱਟੀ, ਕੰਡੋਇਆ ਲਾਇਆ, ਮੱਛੀ ਫਸ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੱਛੀ ਫਸੀ, ਖਿੱਚੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਾਲੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਕਾਈ 'ਚ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗਲਾਲੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਮਰ ਗਈ ਉਹ, ਮੱਛੀ ਸਿੱਟੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਸਪੀਡ ਉਤਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਹਿ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀਂਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਇਹ ਲੱਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੱਡੀਆਂ ਆਂਤੜੀਆਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਮੱਛੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਤੜੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਜਿੰਦੀ ਜਾਨ ਬਣ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਨ ਅੱਜ, ਹੀਲਰ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਸਭ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਗਲੈਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਲੈਰੀਆਂ ਸਿਰੇ ਕੌਣ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਆ? ਯਹੋਵਾ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਵਾਲਾ ਵਚਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁਲਹਨ ਹੈ ਜੋ ਬੋਲੇਗੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਦੁਆਰਾ ਰਚਨਾ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਲਹਨ ਫੇਰ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, 2 ਕਦਮ ਜਾਂਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ 10 ਕਦਮ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਚਿਕਰ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗੀ ਮੰਨਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਆਤਮਿਕ ਬਰਕਤ ਲੈਣੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਲੈਣੀ, ਰੈਪਚਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉਸ ਸੀਨ ਨੂੰ, ਰੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਰੈਪਚਰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਨਾ? ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਰੋਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਪਾਵਰ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਪਾਵਰ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਸਚਾਈ ਹੈ ਗੱਲ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਆਮੇਨ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਨਬੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਹੋਰ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਏਲੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ, ਏਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਕੰਮ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਏਲੀਆ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉਹੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਨਬੀ ਕੀਤਾ, ਨਬੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਹੁਣ ਦੁਲਹਨ ਕਰੇਗੀ। ਜੋ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ? ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੇ ਯਾਰ, ਮਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪਤਰਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ 2 ਫੜਕਾਰ ਤੇ। ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਹਨਾਨੀਆ ਸਫੀਰਾ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਤੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਆਮੇਨ। ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾ ਉਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਰਨਾ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਲਿਪ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਬਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾੜ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਬਰੂ ਲਏ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਸੀ ਵੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ।
समझ आ रही है? कितने लोग समझ रहे हो? हालेलुया। हुण एक समा किहड़ा आया, एक समा वो आया, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਆ, ਬਸ ਹੁਣ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ, ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਲੈਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਖੋਲਣਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਆਮੇਨ। ਕਿ ਸਭ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਭਾਈ। ਪੈਰਾਂ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। चलिए अगे हो कितने जने तैयार हो? हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। चलो लूका की पुस्तक करना। लूका थोड़ी मेरी मदद करो पढ़न थोड़े लूका 7 पढ़न ना जरा ये हो जाता साडी निगाह दे विच वो चीज़ आ जाती है। हालेलुया। असीं फिर उस चीज़ नूं भुलदे नहीं है। शमौन का नाम किन्ने किन्ने लोगों ने सुनिया? आमीन। भाई जी ने प्रचार भी किया होना, साडे भी करके आए थे। हालेलुया। लेकिन मैं कुछ होर नबी के एंगल नाल गल करने चाहुंदा प्रभु दे दया दे नाल। हालेलुया। आपां नूं पता है उत्थे एक बहुत एक गलत औरत सी, वैश्या सीगी। उन्हें अपने पैसे दे नाल प्रभु दे सब तो महंगी चीज़ अतर लैके प्रभु के पैरों के उत्ते डोलिया सी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद होवे। लेकिन खुदा का नाम मुबारक होवे। गल आपां पता कद कर रहे हैं? पैरों की। हालेलुया। इसदा मतलब प्रभु पसंद करता है जिहड़ा पैरों वल जांदा है। कि जिहड़ा सिर जांदा उहनूं नहीं पसंद करता, जिहड़ा पैरों हलीमी नूं स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने आप खुद पैर धोते हैं। हालेलुया। खुदा का नाम मुबारक हो। इदां ही है जी। हालेलुया। सिद्ध निर्बलता और सिद्ध सामर्थ वो इन्ना क निर्बल होया, इन्ना क खाली उन्हें अपने आप को कर दिता, सिंहासन नूं छड्ड दिता, धरती ते आ गया। धरती ते आके इन्ना वो अपने आप को खाली किया, उन्हें सलीब से चढ़ा दिया। वो इन्ना कि नबी ने क्या नीवा हो गया, पताल को चला गया। कि क्या कि नहीं जो चाबियां लेके आया खुदा ने। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद। लेकिन परमेश्वर होली स्पिरिट ने की किया, जिन्ना वो नीवा होया उन्ना ही उन्हें उच्चा कर दिता। हालेलुया। खुदा का नाम मुबारक होवे। वो नीवा ही होता गया, डूंगा जाता रहा, जाता रहा, जाता रहा। हालेलुया। वो प्रभु का धन्यवाद होवे। लेकिन खुदा भी सामने से की किया, उन्हें उन्ना ही उच्चा 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 कर दिता। हालेलुया। हालेलुया। खुदा का नाम मुबारक होवे। ये मैं तां पढ़दा जरा पढ़न का आनंद होता है। आमीन। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद होवे। आओ असीं थोड़ा जिहा पढ़दे हां भाईया। 7 दी 38 है, 38 तो पढ़ो। 37 38 तो करो पिछली वाल हाँ जी। पिछली वाल ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀਆਂ ਜੋ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਭਿਉਣ ਲੱਗੀ। हाँ जी। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਪੂੰਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਚੁੰਮੇ हाँ ਅਤੇ ਅਤਰ ਮਲਿਆ। हाँ चरण पैर। बड़े ध्यान ਨਾਲ सुनना। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਮੌਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫਰੀਸੀ ਸਦੂਕੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਰੀਸੀ ਸਦੂਕੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਮਸੀਹਾ ਨਬੀ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਔਰਤ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਖੂੰਜੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਨੇ ਲਿਬੜੇ ਸੀ, ਆਦਰ ਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੋਈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਵੈਸ਼ੀਆ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈਗਾ ਆ
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਰੈਂਕ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਗਈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਗਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ। ਲੋਕ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬਰਫਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ। ਆਮੇਨ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਭਾ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਹੋਣੀ, ਅੱਜ ਕਈ ਭਾਈ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਣੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਾਈਟ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਲਾਈਟ ਬਣਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਲਾਈਟ ਬਣਾਈ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਲਾਈਟ ਬਣਦੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਲਬ ਜਗਾਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਬਲਬ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਰੰਟ ਦੇਖੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਸਭ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਪਤ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੋਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਦੇ ਬੜੋਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਚ ਵਧਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਆਮੇਨ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਲਿਆਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਸੁੱਟਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਅਰੇ ਵੇਖ ਕਿਉਂ ਫਰੀਸੀ ਜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨੇਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੀਵੀਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਛੂਹਦੀ ਹੈ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੀਵੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਛੂਹਦੀ ਆ? ਜੇ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ? ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਆਮੇਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਅੰਦਰ ਸੋਚਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋਗੇ। ਜੋ ਪਾਪਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਉਹ ਪਾਪਨ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਿਮੋਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਆਖਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਓ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸਨ, ਇੱਕ 250, ਇੱਕ 50 ਅਤੇ ਦੂਆ 50 ਦਾ ਜੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਵਧੇਕ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਜੀ? ਸ਼ਿਮੋਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸਨੇ ਵਧੇਕ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਵਾਲ ਉਹਦੇ ਦੇਖੋ, ਜਵਾਬ ਕਿੰਨਾ ਫਰੀਸੀ ਜਵਾਬ ਦੇਖੋ, ਫਟਾਫਟ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹਦਾ 250 ਸੀ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਫ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲ ਦੋ ਧੋਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਧੋਤੇ ਸ਼ੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਉੱਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰਭੂ? ਦੇਖੋ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ। ਤਾਂ
उसने ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੈਂ ਠੀਕ ਨਵੇੜਾ ਕੀਤਾ जी ਫਿਰ ਉਸ ਤੀਵੀ ਦੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਕੇ ਸ਼ਮੌਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਸ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ तू इस टीवी ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਪੈਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪੈਰਾਂ ਲਈ ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲਾ ਧਿਆਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਦੋ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਹਾਂਜੀ ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਪਰ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭੇਵੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਆ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਠੰਡਰਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਤਾਂ ਬੇਦ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਇਹ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਲੈ ਗਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਆਮੇਨ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਪੜੋਗੇ ਫਿਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਪੂੰਝੇ ਜੀ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੁੰਮਿਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਣ ਤੋਂ ਫੇਰ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਮਝ ਰਹੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹਲੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਆ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਲੈ ਗਏ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਲੂਕਾ 8 ਜਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਇਰਸ ਆਮੇਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਜਾਇਰਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਜਾਇਰਸ ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਰਨਾਊ ਹੋ ਗਈ ਮਰਨ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਕੀਮਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਲੇ ਸੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਬਸ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਮਰਨਾਊ ਸੀਗੀ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਟ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸ਼ਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਭੈਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਚਰਚ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਵੀ ਚਰਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਚਰਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਬਰਕਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਮੇਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਾਜਕ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਠਾਠ-ਬਾਠ ਸੀਗੀ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਮੇਨ ਅਬੇਦ ਆਇਆ ਪੈਰੀ ਬੈਗ ਅਬੇਦ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ
और उन्हें वचन ਨੂੰ खिंच लिया। उस जो एलीशा ਨੂੰ बुला लिया। प्रभु का धन्यवाद होवे। सारे एंगलों ਨਾਲ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दिखा रहा पैरों से। हुण वारी आ गई याजक दी। हालेलुया, खुदा का नाम मुबारक होवे। हाँ जी, पढ़ो अगे भाई जी। हाँ जी, वही भाई जी 40-41। ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮੁੜਿਆ ਆਇਆ 8 ਦੀ 40 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮੁੜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਭ ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੀ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੈਰੂਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਕਾਹਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ? ਜਾਜਕ ਸਰਦਾਰ ਯੀਸ਼ੂ ਸੀ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਛੁਪੀਆਂ ਆ। ਆਮੇਨ। ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜੋ ਭਾਈ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹਦੀ 12 ਕੁ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਧੀ ਸੀ, ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਸੀ ਮਰਨਾਊ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਮਰਨਾਊ ਸੀਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਾਜਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜੀ, ਭੀੜ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਨਿੰਜਾ ਪੜਾਂਗੇ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅਜੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਸੀ ਜੀ, ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਧੀ ਮਰ ਗਈ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੇਚਲ ਨਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੇਚਲ ਨਾ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੰਦੇਸ਼ ਪਾਕ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ। ਆਮੇਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਜੋ ਜੁਗੇ ਜੁਗੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜੋਗੇ। ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੀ, ਨਾ ਡਰ, ਕੇਵਲ ਨਿਹਚਾ ਕਰ, ਨਾ ਡਰ, ਕੇਵਲ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੀ, ਉਸਨੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਤਰਸ ਔਰ ਯਹੂਨਾ, ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣੋ, ਯਹੂਨਾ, ਪਤਰਸ, ਯਾਕੂਬ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? 3। ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੋਂ। ਉਸਨੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਤਰਸ ਔਰ ਯਹੂਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਨਾ ਦੇ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? 3 ਜਣੇ ਉਹ ਹੋ ਗਏ, ਯਹੂਨਾ, ਯਾਕੂਬ ਤੇ ਪਤਰਸ। 3 ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 2 ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 5 ਹੋ ਗਏ। ਕੁੜੀ ਕਿੰਨੀ? 6 ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਆਪ ਇਲੋਹਿਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 7 ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ? ਤੀਸਰੀ ਖਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆ? ਰੈਪਚਰੀ ਸੀਨ ਹੋਇਆ ਆ। ਰੈਪਚਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਆ? ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਆ, ਛੋਟੇ ਝੁੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ।
कि सब खुश हो ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਈ ਉਹ ਵੇਦ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜੋ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਲੈ ਗਈ ਇਹ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਰੈਪਚਰ ਲੈ ਗਿਆ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜੀਦਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਭ ਜਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ